시사영어 속보. 뉴욕타임즈에 들어왔습니다. After Trump reunites a trade war over Greenland, Europe weighs going all out. 그린란드 관련 기사입니다. 트럼프가 다시 불붙인 후에 무역전쟁을 그린란드로 인해 무역전쟁에 다시 불을 붙인 후에 유럽이 외인은 여기서는 고려하답니다. 원래 외인은 무기를 달다죠. 이것이 좋을까 저것이 좋을까 거기에서 고려하다는 말이 나옵니다. Go all out은 전면적인 대응책을 취하답니다. 전면적인 대응책을 취하는 것을 고려하고 있다. Europe's dependence on the United States for NATO security limits its options. 유럽의 의존, 미국에 대한 나토 보안의 미국에 대한 의존이 limit 제한하고 있다. 그 options, 그 선택지를 Its strongest response could be retaliating with its own trade bazooka. 유럽의 가장 강력한 대응책은 보복하는 것이 될 것이다. 그 자체의 무역 무기로 바주카는 어깨에 얹어서 이렇게 쏘는 그런 대전차 로켓포죠. 비교적 근거리에서 적의 이 탱크를 파괴하는 그런 로켓포입니다. 자, 그 자체의 무역 무기로 보복하는 것이 될 수도 있다. 이것은 그린란드 사람들이 트럼프 대통령에 항의하여 시위하는 모습입니다. 지난 토요일입니다. 이 기사는 미국 동부 시간으로 1월 18일 오후 12시 10분에 업데이트가 되었습니다. 우리나라 시간으로 1월 19일 월요일 오전 2시 10분에 업데이트가 되었습니다. In a single post on Saturday night, President Trump upended months of progress on trade negotiations with an ultimatum that puts Europe on a crash course with the United States, long its closest ally and certainly one of its biggest threats. 단 하나의 글로, 토요일 밤에 올린 단 하나의 글로 트럼프 대통령은 upend는 위의 것을 밑으로 뒤집다는 말입니다. 뒤집어버렸다. 수개월간의 진전, 무역 협상의 진전을 뭘로 뒤집어 버렸습니까? 최후 통첩으로 유럽을 미국과 크래시 코스는 충돌하는 코스입니다. 충돌하는 코스로 위치하게 한 그런 상황에 처하게 한 그런 최후 통첩으로 이렇게 수개월간의 무역 협상의 진전을 뒤집어 버렸다. 그런데 미국은 유럽의 가장 가까운 동맹이었는데 갑자기 가장 큰 위협 중 하나가 되어버렸습니다. In a Truth Social post, Mr. Trump demanded a deal to buy Greenland, saying that otherwise he would slap tariffs on a group of European nations, first 10% in February, then 25% in June. Truth Social에 올린 글에서 트럼프 대통령은 요구했다. 딜을 그린란드를 구매하겠다는 매입하겠다는 딜을 요구했다. saying that 하라고 말하면서 otherwise 그렇지 않으면은 이런 딜에 응하지 않으면은 관세를 부과하겠다. 슬랩은 원래 뭐 찰싹 때리다 이런 말인데 관세를 부과하답니다. 한 그룹의 유럽 국가들에게 처음에는 2월에 10% 그리고 6월에는 25%까지 관세를 때리겠다고 말하면서 It appeared to leave little room for Europe to maneuver or negotiate in a harsh and combative era of geopolitics. 이것은 보였다. 여기 room은 여지입니다. 여지를 별로 남기지 않은 것처럼 보였다. 유럽이 maneuver는 운신하다로 보시죠. maneuver는 뭐 교묘히 움직이다, 조정하다 이런 말이 있는데 운신의 폭을 거의 주지 않았다는 말입니다. 운신 혹은 협상의 여지를 거의 남기지 않은 것처럼 보였다. 이 harsh, 가혹하고 전투적인 이런 공격적인 지정학적 시대에 It also left Europe with few options to counter Mr. Trump without repercussions. 이것은 또한 유럽에게 with few options니까 부정적인 의미입니다. 옵션을 별로 남기지 않았다. 뭐 할 옵션? 카운터, 대응하답니다. respond와 같습니다. 트럼프 대통령에게 대응할 그런 옵션을 별로 남기지 않았다. Without repercussion. repercussion은 반향. 여기서는 부작용으로 보시죠. 부작용 없이, 뭐 큰 부작용 없이 트럼프 대통령에게 대응할 옵션을
별로 남겨두지 않았다. European leaders are loath to accept the forced takeover of an autonomous territory that is controlled by Denmark, a member of both NATO and the European Union. 유럽 지도자들은 loath는 뭘 싫어하는, 원치 않는, unwilling 혹은 reluctant, disinclined 이런 의미입니다. 이런 것을 받아들이기를 원치 않습니다. 꺼려합니다. forced takeover, 강제 점령입니다. 자치 영토, 덴마크가 컨트롤하는, 통제하는 그런 자치 영토, 그린란드를 말합니다. 그린란드의 강제 점령을 받아들이기를 원치 않습니다. 덴마크는 누굽니까? 나토와 유럽연합의 양쪽의 회원국입니다. Officials and outside analysts increasingly argue that Europe will need to respond to Mr. Trump with force, namely by hitting back on trade. 관리들과 외부 분석가들은 점차 주장하고 있다. 대디하를 유럽이 대응할 필요가 있을 것이다. 트럼프 대통령에게 with force, 강력하게입니다. 이건 무력으로가 아니고 강력하게 대응할 필요가 있다. 이렇게 주장하고 있습니다. 여기 네임리는 즉 무역에 대해 반격함으로써 but doing so could come at a heavy cost to both the bloc's economy and security since Europe remains heavily reliant on the United States for support through NATO and in Russia's war with Ukraine. 그러나 그렇게 하는 것은 이 come at a heavy cost는 원래 큰 대가를 치르면서 오다. 그러니까 큰 대가를 치르다는 말입니다. 결국은. 그렇게 하게 되면 큰 대가를 치르게 될 수도 있다. 양쪽에 이 블락은 유럽연합의 경제와 안보 모두에게 큰 대가를 치를 수도 있다. 신스 왜냐하면 유럽은 여전히 크게 의존하고 있기 때문에 미국의 나토를 통한 지원과 러시아의 우크라이나와의 전쟁에서 미국에 크게 의존하고 있기 때문에 We fight a trade war or war in real war, said Jacob Funk Kirkgaard, a senior fellow at Bruegel, a research institute in Brussels. 우리는 either A or B죠. 이렇게 하거나 우리는 무역 전쟁을 하거나 진짜 전쟁을 하게 된다. 라고 제이컵 펑크 크르크하드가 말했습니다. 이 사람은 수석 연구원입니다. 브루글의 수석 연구원. 브루글은 브뤼셀에 있는 한 연구소입니다. Europeans have spent more than a year insisting that Greenland is not for sale and have constantly repeated that the fate of the massive northern island must be decided by its people and by Denmark. 유럽 사람들은 1년 이상을 보내왔다 주장하면서 그린란드는 매물이 아니다, 판명이 아니다. 그리고 끊임없이 되풀이해왔다. 대디하를 이 거대한 북쪽 섬 그린란드의 운명은 결정되어야 한다. 그 그린란드 사람들과 덴마크에 의해 Last week, a group of European nations sent personnel to Greenland for military exercises, a show of solidarity that may have triggered Mr. Trump, since the same nations are the ones to be slapped with tariffs. 지난주에 한 그룹의 유럽 국가들이 보냈다. 여기 퍼스넬은 병력으로 보시죠. 군사 요원들. 그린란드로 병력을 보냈다. 군사 훈련을 위해서. 근데 이것은 유럽 국가들의 어떤 단결의 표시였습니다. 으쌰으쌰 했다는 것이죠. 근데 이것이 트럼프 대통령을 트리거는 원래 방아쇠를 당기다. 여기서는 자극하다로 보시죠. 트럼프 대통령을 자극했을지도 모릅니다. 왜냐하면 since the same nation, 바로 그 국가들이 이런 국가들이었기 때문에 관세를 두들겨 맞은, 슬랩은 찰싹 때리다죠. 관세를 맞은 그런 국가들이었기 때문에 여기 to be slept를 쓴 것은 아직 관세를 맞은 건 아니고 2월 달에 10%, 6월 달에 25%죠. 부정사는 항상 미래지향적입니다. 이게 만약에 실제로 이미 두들겨 맞았다, 관세를 맞았다 하면은 the ones slapped with tariffs 이렇게 나오겠죠. to be가 필요가 없죠. 이것은 그린란드의 누크에서 있은 덴마크 국방부의 브리핑 장면입니다. 이 사람이 국방부 관리고 나머지는 유럽연합에서 파견된 각국의 군인들입니다. 총 10개국에서 병력을 파견했죠. 많은 수는 아니고요. 제일 많이 파견한 나라가 15명, 그 다음에 13명, 2명, 3명 이렇게 파견했습니다. 이 파견의 목적도 이건 미국을 견제한다기보다는 물론 그런 의미도 약간은 있겠지만 주로 러시아와 중국을 견제한다는
그런 목적이었습니다. 미국이 자꾸 염려를 하니까 야 이거 그린란드 뺏긴다 중국하고 러시아한테 뺏긴다 이렇게 하니까 우리가 안 뺏기게 확실히 조치를 취하겠다. 뭐 러시아와 중국의 활동을 더 감시하고 이 지역의 보안을 위해 우리가 더 힘쓰겠다. 이런 의도로 한 것 같습니다. The exercises were intended to reinforce Europe's commitment to policing the Arctic. 이 군사훈련들의 의도는 목적은 강화하는 것입니다. 유럽의 의지, 이 커밋먼트는 의지로 보시죠. 폴리스는 치안을 유지하답니다. 이 북극 지역의 치안을 유지하는 데 대한 유럽의 의지, 이것을 강화하는 것이 그 목적입니다. 미국을 견제한다기보다는 오히려 러시아와 중국의 활동을 여기에서 더 감시하고 뭐 이쪽의 치안 활동을 우리가 아주 강화하겠다 이런 의미죠. Mr. Trump has insisted that the United States needs to own Greenland to improve security in the region. 트럼프 대통령은 주장해 왔다. 미국이 이 섬을 소유할 필요가 있다. 이 지역의 보안을 강화하기 위해서, 향상시키기 위해서. 그러니까 미국이 이 덴마크를 믿지 못하겠다는 것입니다. 너무 약해서 러시아나 중국이 이 지역을 점령하려고 들어오면 도저히 그걸 막을 수가 없다는 것이죠. 덴마크는. 그래서 미국이 이 지역을 차지해야 그런 사태를 막을 수 있다. 이런 의미입니다. In that sense, the exercises were part of an ongoing effort to placate Mr. Trump. 그런 의미에서 이 군사훈련은 일환이다. 현재 진행 중인 노력, 트럼프 대통령의 기분을 좋게 해주려는 그 의도에 뭔가 맞춰주려는 그런 노력의 일환이다. 트럼프 대통령이 자꾸 이 지역의 안보를 걱정을 하니까 우리가 걱정 안 하게 이렇게 우리가 스스로 이 지역을 좀 더 강화하겠다. 이 그린란드를 철저히 지키겠다. 이런 의미죠. For weeks, officials across Europe had dismissed Mr. Trump's threats to take Greenland, even by military force, as unlikely. 수주 동안 유럽 전역의 관리들은 dismiss는 해고하다, 뭐 해산시키다. 여기서는 일축하더라고 보시죠. dismiss A as B 하면 A를 B로 일축하답니다. 트럼프 대통령의 위협, 그린란드를 차지하겠다는 위협, 이번 심지어 군사력, 무력으로라도 이 지역을 차지하겠다는 위협을 가능성이 별로 없는 것이다. 이렇게 일축해 왔습니다. Many saw them more as negotiating tactics and hoped that they could satisfy the American president with a willingness to beef up defense and spending on Greenland. 많은 사람들이 CASB입니다. A를 B로 보다. 그들을 즉 트럼프 대통령의 위협을 더 이렇게 봤죠. 협상 전술이다 이것은. 협상을 위한 그런 수단이다. 이렇게 봤죠. 그리고 희망했습니다. 그들이 미국 대통령을 만족시킬 수 있을 것이라고 희망했습니다. 뭘로 만족시킵니까? 이런 적극성. beef up 하면 강화시키답니다. reinforce와 비슷합니다. 이 지역에 대한 방어를 기꺼이 강화하겠다. 또 그린란드에 대해 더 많은 돈을 쓰겠다. 여기 더 많은 뭐 국방비랄까요. 하여튼 이런 것을 더 많이 지출하겠다. 기꺼이 with willingness. 자, 이런 걸로 트럼프 대통령을 만족시킬 수 있을 것이라고 희망했습니다. 여기 spending은 beef up에 걸린다고 보는 게 좋겠죠. defense and spending. 국방도 강화하고 지출도 강화하고. But Mr. Trump's fixation on owning the island and his escalating rhetoric is crushing European hopes that appeasement and dialogue will work. 그러나 트럼프 대통령의 fixation 하면 어디에 고정되는 걸 말하죠. 소위 우리말로 어디에 꽂힌다는 거 있죠. 바로 그 말입니다. 집착이죠. 이 섬을 소유하는 것에 대한 트럼프 대통령의 집착. 여기 완전히 꽂힌 거. 그리고 그 점차 수위가 높아지는 발언. 이런 것이 크로싱, 부수고 있다. 무너지게 하고 있다. 유럽 사람들의 희망을. 어떤 희망입니까? 어피즈먼트를 살살 달래는 걸 말합니다. 살살 뭐 좀 아부도 하고 이렇게 해서 또 트럼프 대통령에게 또 대화. 이런 달램과 대화가 효과가 있을 것이다. 이런 것이 그 문제를 해결해 줄 것이다. 라는 희망을 무너뜨리고 있습니다. Scott Bessent, the American Treasury Secretary, doubled down on that message in a Sunday morning interview on NBC's Meet the Press. 스캇 베슨 미국 재무장관은 더블 다운 안 하면
어디에 무엇을 배가 하다, 두 배가 되게 하다니까 더 강화하다, 더 강조하답니다. 그 메시지, 트럼프 대통령의 그런 메시지를 오히려 더 강조했습니다. 더 강화시켰습니다. 일요일 아침에 있은 인터뷰에서 MBC Meet the Press 프로그램 이름이죠. 이 프로그램에서의 이 일요일 아침 인터뷰에서 이런 메시지를 더욱 강조했다, 더 강화시켰다. American ownership of Greenland would be best for Greenland, best for Europe, and best for the United States, Mr. Besson said, suggesting that would be the case even if Greenland were taken by military force. 미국이 그린란드를 소유하는 것이 최선일 것이다. 그린란드를 위해서도 유럽을 위해서도 미국을 위해서도 라고 베슨 재무장관이 말했다. suggesting 암시하면서 대리하라고. 근데 여기 대시 생략되어 있습니다. 접속사. 여기 대신 접속사가 아니고 지시대명사입니다. 이것이 사실일 것이다. be the case 하면 사실이랍니다. 심지어 그린란드가 무력으로 점령된다 할지라도, 즉 미국이 무력으로 그린란드를 점령한다 할지라도 그것은 여전히 사실일 것이다. 여기 대선 앞에 나온 이 내용입니다. 미국이 그린란드를 차지하는 것이, 소유하는 것이 모두에게 최선이다. 그 수단이야 어떻든 간에 하여튼 이 결과는 최선의 결과란 말이죠. There is little sign of that. 그런 기미는 별로 보이지 않는다. 모두에게 최선의 결과가 아니란 말이죠. Facing the reality that a negotiated compromise is less and less likely, Europeans are now racing to figure out how to respond to Mr. Trump's pressure campaign. 이러한 현실에 직면하여서 facing 분사 구문입니다. 협상을 통한 타협이 점점 더 가능성이 없어지고 있다는 현실에 직면하여서 유럽 사람들은 지금 이제 race to는 서둘러 뭐뭐 하답니다. figure out은 파악하다죠. 어떻게 대처할지, 트럼프 대통령의 이런 압박 캠페인을 어떻게 대처할지 이걸 파악하기 위해서 지금 서두르고 있다. Within hours of the pause, members of the European Parliament announced that they would freeze the ratification of the trade deal that Mr. Trump and Ursula von der Leyen, the President of the European Commission, struck last summer. 이 글이 올라온 지 수시간 내에 유럽의회 의원들은 발표했다. 대디하라고. 그들이 동결할 것이다. 중단할 것이다. 이 비준, 무역협정의 비준을 중단할 것이다. 어떤 무역협정? 트럼프 대통령과 얼슐라 von der Leyen 유럽위원회 위원장, 이 지난 여름에 타결한 이 무역협정 비준을 동결할 것이다. 멈출 것이다. 이렇게 발표했다. The European Commission은 유럽연합의 일종의 행정부에 해당합니다. 유럽 집행위원회죠. 이 집행위원회 위원장입니다. 얼슐라 폰 더 라이언은 독일 사람이죠. And members of European Parliament are openly calling for trade retaliation. 그리고 유럽의회 의원들은 공공연하게 공개적으로 요구하고 있다. 무역 보복을. Ambassadors from across the 27-nation bloc gathered in Brussels on Sunday for an emergency meeting, diplomats said. 대사들 27개국 블록, 유럽연합이죠. 유럽연합 전체의 대사들이 모였다. 브뤼셀에. 이 브뤼셀에 유럽연합 본부가 있죠. 일요일에 비상회의를 위하여, 임시회의를 위하여 라고 외교관들이 말했다. Hitting back is complicated. Hitting back은 트럼프 이런 위협에 대응하는 것입니다. 반격하는 것이죠. 여기에 대응하는 것은, 여기에 반격하는 것은 복잡하다. 이게 쉬운 문제가 아니다. 이 사진은 작년 여름에 미국과 EU가 무역협정을 타결한 뒤에 이 트럼프 대통령과 우르슐라 von der Leyen 유럽 집행위원장이 함께 있는 사진입니다. Europe has a trade weapon specifically created to defend against political coercion quickly and forcefully, and as Mr. Trump's threats sank in, policymakers argued that this is the time to wield it. 유럽은 무역 무기를 가지고 있다. Specifically created. 특별히 이것을 위해 만들어진, 구체적으로 아주 딱 이런 용도로 만들어진 그런 무기가 있다는 말이죠. Defend against는 막답니다. 정치적인 강압을 즉시 그리고 강력하게 막기 위해 특별히 만들어진 그런 아주 여기에 딱 맞는 그런 용도의 무역 무기를 가지고 있다. 그런데 as 뭐뭐 하는 가운데 트럼프의 위협이 sink in 하면은
유럽 사람들의 마음속에 스며들다는 말입니다. 처음에는 이게 뭐 별거 아닌 걸로 생각했습니다. 그냥 뭐 협상수단으로 생각했는데 이게 아니네. 점점 그 위협이 이 사람들 머릿속에 꽉 찹니다. 이제 스며들어서 물이 밑으로 확실히 이제 들어갔습니다. 그러니까 유럽 사람들이 이제 확실히 감을 잡은 겁니다. 현실 인식을 한 것이죠. 이게 장난이 아니구나. 이렇게 되자 정책 결정자들은 주장했습니다. 이때가 그때다. 그것을 앞에 나왔죠. 정치적 강압을 막기 위한 그런 특별한 대책이 마련되어 있습니다. 유럽연합에는. 이것을 사용할 때다. 이것을 예를 들어 휘두르다죠. 휘두르다. 이것을 휘두를 때다. 사용할 때다. 이렇게 주장했습니다. The tool officially called the anti-coercion instrument, unofficially called Europe's trade bazooka, could be used to slap limitations on big American technology companies or other service providers that do large amounts of business on the continent. 이 툴은 앞에 나온 무역 무기입니다. 공식적으로 어떻게 불립니까? Anti-coercion instrument. 그대로 번역하면 반강압 도구입니다. 인스트루먼트 하면 도구, 기구란 말이 있죠. 수단. 뭐 좀 더 멋있게 말하면은 강압 방지 도구죠. 라 불리는데 비공식적으로 어떻게 불립니까? 유럽의 무역 바주카포입니다. 엄청난 무기입니다. 탱크를 파괴하는 그런 무기죠. 자, 그건 비공식적으로 좀 듣기가 그렇죠. 바주카포 나오니까. 자, 이 도구가 사용될 수 있다. 제한을 가하기 위해 어디에? On big American technology companies. 대형 미국 기술기업 혹은 여타 서비스 제공자들 to large amounts of business. 엄청난 양의 대규모 사업을 이 대륙, 즉 유럽 대륙에서 하는 그런 대기업이나 서비스 제공자들에게 제한을 가하는데 이 도구가 사용될 수도 있다. But using it would sharply ratchet up transatlantic tensions. 그러나 그것을 사용하는 것은 sharply 급격하게 ratchet up은 뭘 고조시키다, escalate와 같습니다. 높이다, 고조시키다. transatlantic 하면 대서양 양안의 양쪽, 그러니까 유럽 대륙과 미국을 말합니다. 유럽 대륙과 미국 간의 긴장을 급격하게 올릴 것이다. 고조시킬 것이다. Europe has spent the past year avoiding such escalation and for reason. 유럽은 최근 1년을 보냈다. 이런 사태의 고조를 피하면서 1년을 보냈다. 근데 여기에는 이유가 있다. The continent remains deeply reliant on the United States for NATO protection and for support against Russia in the war on Ukraine, so full-on trade war could have consequences on other fronts. 유럽 대륙은 여전히 크게 의존하고 있다. 미국에게 나토 보호를 위해 또 이런 지원을 위해 러시아를 막기 위한 지원입니다. 우크라이나 전쟁에서 러시아를 막기 위한 against 이런 지원에서 미국에 크게 의존하고 있다. 그래서 full on 하면은 전면적인입니다. 토를. 그런 전면적인 무역 전쟁은 다른 측면에서 다른 분야에서 결과를 가질 수 있다는 말은 그 다른 분야에 영향을 미칠 수 있다는 것입니다. The question is, how far do you want to go? said Penny Nass, an expert on European public policy at the German Marshall Fund think tank. 문제는 얼마나 멀리 당신이 가기를 원하는가이다. 끝까지 갈 것인가? 미국하고 뭐 그야말로 죽기 살기를 끝까지 할 것인가? 아니면은 어디 좀 가다가 멈출 것인가? 자, 라고 페니 나스가 말했다. 이 사람은 유럽 공공정책 전문가입니다. 독일 마셜 펀드 싱탱크에서 근무하는. European leaders are still hoping that they might be able to talk things out. 유럽 지도자들은 여전히 희망하고 있다. 그들이 talk things out은 말로 무엇을 해결해내답니다. 대화로 풀어내다는 말입니다. 여전히 대화로, 이 미국과 대화로 이 상황을 풀어낼 수 있을 것이라고 희망하고 있습니다. Ms. von der Leyen struck an accommodating tone in a social media post on Saturday night. 폰 더 라이언 유럽 집행위원회 위원장은 struck 뭘 보이다입니다. 여기서는 accommodating tone 하면 accommodate는 뭘 수용하다, 받아들이다는 말이죠. 그러니까 유화적인 의조를 보였다. 한 소셜미디어 글에서
토요일 밤에 Dialogue remains essential and we are committed to building on the process begun already last week between the Kingdom of Denmark and the US, she wrote. 대화가 여전히 필수적이다. 그리고 우리는 are committed to 하면은 어디에 대한 지지 입장을 확실히 밝히다는 말입니다. 천명하다는 말이죠. 뭐 애매하게 이쪽 이렇게 살피는 게 아니고 우리는 아예 이쪽에 몰빵한다 이런 말이죠. 자, 이 과정을 키워나가다, 발전시켜 나가다죠. 이미 시작된 지난주에 덴마크 왕국과 미국 간에 지난주에 시작된 이런 과정, 양국 간의 실무진, 어떤 협상을 위한 실무진이 꾸려졌죠. 그런 양국 간의 협상 과정, 이런 것을 발전시켜 나가는데 우리는 총력을 기울인다. 거기에 몰빵한다. 그 지지를 천명한다. 라고 그녀가 썼다. But she also warned that tariffs would risk a dangerous downward spiral. 그러나 그녀는 또한 경고도 했다. 이 관세, 트럼프가 자꾸 위협하는 그런 추가 관세, 10%, 25% 등등. 이런 것이, 이런 위험을 무릅쓸 수도 있다. 위험한 다운워드 스파이럴 하면 밑으로 빙빙빙 돌면서 추락하는 걸 말합니다. 그러니까 상황의 급격한 악화를 초래할 수도 있다라고 경고했다. So far, talks have been all but futile. 지금까지 이런 회담은 all but 하면 거의입니다. 이거 외에 모르니까 결국은 거의 futile 하면은 쓸모없는, 효과 없는 이죠. useless입니다. 쓸모가 없었다, 지금까지는. Foreign policy officials from Denmark and Greenland met with Secretary of State Mark Rubio and Vice President J.D. Vance in Washington last week. 외교 정책 관리들, 덴마크와 그린란드의 이 관리들이 만났다. 마크 루비오 국무장관과 J.D. Vance 부통령을 워싱턴에서 지난주에 Afterward, the Danes and Greenlanders acknowledged that the two sides remain at an impasse, but expressed hope. 그 회담 후에 이 덴마크 사람들과 그린란드 사람들은 인정했다. 양측이 여전히 교착 상태에 있다는 것을 인정했지만 그러나 희망을 표명했다. acknowledge는 knowledge란 말에서 나오죠. 뭘 알아준다는 말입니다. 인정한다는 말이죠. 부정적인 것을 인정하다. 여기서 그런 의미죠. 이거 인정한다. 또 다른 한편은 어떤 사람의 공적을, 고마움을 인정하다 이런 말도 있습니다. 책 앞에 보면은 보통 acknowledgement처럼 말이 있는데 그것은 감사의 말씀 이런 말이죠. 이 책을 쓰는데 도움을 준 분들, 감사하는 분들 해서 그것도 역시 인정이죠. 알아줌, 인정. 여기 이 사람은 덴마크 외무장관이고 이 사람은 그린란드 외무장관입니다. The two sides, they noted, had agreed to set up a high-level working group to work through their issues. 양측은 그들이 말하길 합의했다. 셋업 구성하다, 고위급 실무진을 구성하기로 합의했다. workthrough 하면 해결하답니다. 그들의 문제점들을 해결하기 위해 고위급 실무진을 구성하기로 합의했다. That optimism was quickly snuffed out when the White House said that the group was meant to work on America's acquisition of Greenland. 그러한 낙관론은 즉시 꺼져버렸다. snuff 하면은 양초의 그 심지 끝부분, 까맣게 탄 끝부분을 말합니다. snuff out 하면 그 심지를 잘라내버리다는 말이에요. 양초를 끄다는 말입니다, 이게. 자, 여기서 수동태니까 즉시 꺼져버렸다. 언제? 백악관이 이렇게 말했을 때 대디하라고. 그 그룹은 앞에 나왔죠. 고위급 실무진. 이 실무진은 의도된 것이다. 이걸 위해 만들어진 것이다. workon은 뭘 추진하다, 작업하다. 미국의 그린란드 획득, 취득을 추진하기 위해 만들어진 것이지 이게 양국의 문제를 대화로 해결하고 이런 게 아니다. 이렇게 말했을 때 그런 낙관론은 즉시 사라져버리고 말았습니다. 꺼져버리고 말았습니다. This is just all brute force, Ms. Na said. 이것은 just 그야말로 모두 brute는 야만적인입니다. force, 무력입니다. 이것은 모두 야만적 힘에 불과하다. 라고 나사가 나왔죠. 독일 마셜 싱크탱크에 근무하는 유럽 정책 전문가입니다. 이 사람이 말했다. The president really wants Greenland and he is not backing off of it. 트럼프 대통령은 정말로 원하고 있다. 그린란드를. 그리고 그는 back off 하면 어디에서 물러나답니다. 한글은 물러나다. 거기에서 그런 주장에서 조금도 물러나지 않고 있다. Greenland shows little sign of wanting to be acquired by money or by military force.
그린란드는 이런 기미를 거의 보이지 않고 있다. 획득되기를 원하는 기미. 미국이 자기네들을 획득하기를 원하는 그런 기미를 거의 보이지 않고 있다. 돈으로건 군사력으로건 간에 Greenlanders have at times chafed at Danish power, but polls and interviews indicate that most don't want to give up their free education and universal health care. 그린란드 사람들은 가끔씩 chafe는 원래 비비다, 문지르다는 말입니다. 여기서는 좀 부정적인 뜻입니다. 마찰을 일으키다, 알력을 일으키다입니다. 덴마크 당국과 가끔씩 알력을 일으키기도 합니다. 그러니까 덴마크 정부와 그린란드가 100% 좋은 관계는 아닙니다. 가끔씩 이런 마찰도 있습니다. 그러나 여론조사와 인터뷰는 보여주고 있다. 대디하를. 대부분의 그린란드 사람들은 원치 않는다. 포기하기를. 그들의 무상교육. 이 덴마크나 그린란드는 초등학교에서 대학교까지 전체 무상교육이고 심지어 매월 이 교육을 받는 동안에 일부 생활비까지 지원을 해줍니다. 이것은 그냥 완전 무상입니다. 학자금 대출 이런 게 아니고. 그리고 전국민 의료보호. 그러니까 전국민 무상교육, 전국민 무상의료입니다. 이런 것을 포기하기를 원치 않는다. 미국은 대학 교육비가 세계에서 가장 비쌉니다. 어마어마하죠. 그리고 의료비도 세계에서 가장 비싼 나라입니다. 이것도 어마어마합니다. 병원 가기 쉽지가 않습니다. As Mr. Trump takes on a more aggressive posture, European leaders are growing blunter. as 뭐뭐 하는 가운데 트럼프 대통령이 테이크온은 어떤 입장을 가지다 취하답니다. 더 공격적인 입장을 취하는 가운데 유럽 지도자들은 are growing 점차 더 블런트하면은 투명스러운 직설적인 이런 말입니다. 말이 좀 거칠다는 말입니다. 점차 더 거칠어지고 있다. 전에는 고분고분 웬만하면 트럼프의 기분을 맞춰주려고 이런 아참 비슷한 말까지 많이 했는데 이제는 이제 그렇지 않다는 말이죠. 울프 크리스타슨, the Prime Minister of Sweden, wrote that we will not let ourselves be blackmailed. 울프 크리스타슨, 스웨덴 총리는 썼다. 우리는 우리 자신이 공갈 협박을 받도록 그냥 두지 않겠다. 공갈 협박을 당하지 않겠다. 라고 썼다. Emmanuel Macron, the president of France, wrote on social media on Saturday night that no intimidation nor threat will influence us. 에마누엘 마크롱 프랑스 대통령은 썼다. 소셜미디어에 토요일 밤에 대디하라고 어떠한 협박도 어떠한 위협도 우리에게 영향을 미치지 못할 것이다. 우리에게 통하지 않을 것이다. Mr. Macron will request on behalf of France the activation of the anti-coercion trade tool, a senior French official said on Sunday. 마크롱 대통령은 요청할 것이다. 프랑스를 대표하여 액티베이션은 발동입니다. 시행, 발동. 반강압 무역 툴, 아까 나왔죠. 무역 바주카포라고 했습니다. 딱 여기에 특화된 그런 이 무기가 있습니다. 자, 이것의 발동을 요청할 것이다. 라고 한 고위 프랑스 관리가 말했다. 일요일에. Even Keir Starmer, the Prime Minister of Britain, which like Norway, is not in the European Union, but was listed among the countries that will be slapped with tariffs, called Ms. Trump's tariff move completely wrong. even 심지어 케어 스타머조차도 영국 총리 케어 스타머조차도 근데 영국은 여기 위치는 영국입니다. 영국은 노르웨이처럼 유럽연합에 들어있지 않습니다. 유럽연합을 탈퇴해버렸죠. 그러나 이 리스트에는 들어가 있습니다. 국가들. 이번에 트럼프의 추가 관세를 두들겨 맞을 그런 국가. 왜냐 영국도 거기 그린란드에 2명인가 파견했거든요. 하여튼 자, 그 리스트에는 하여튼 거기 파견한 나라 10개국에 대해서는 이번에 트럼프가 2월에 10%, 2월에 25% 관세를 때리겠다고 이미 이야기를 해놓았죠. 자, 하여튼 이런 영국의 그 케어 스타머 총리조차도 영국은 전통적으로 웬만하면 미국 편입니다. 제가 이 영어 뉴스, 영어 신문, 영어 잡지, 그 다음에 영어 방송을 1979년부터 들어왔습니다. 그때부터 굉장히 특이한 사실이 나중에 해소가 됐으면 왜 영국이 이렇게까지 미국 편을 들까? 다른 유럽 나라들이 다 반대하는 것도 그런 느낌을 많이 받았는데 이건 어쩔 수 없죠. 영국과 미국은 피를 나눈 그런 형제입니다. 물론 미국은 워낙 짬뽕 국가지만 하여튼
그래도 주류 민족은 영국 민족입니다. 당연히 말도 똑같죠. 물론 발음이 약간 다릅니다만은. 그러나 양국 국민들은 서로를 이해하는데 전혀 문제가 없고 그야말로 피를 나눈 형제나 마찬가지니까 웬만하면 영국은 미국 편을 듭니다. 웬만하면은. 근데 이번에는 이런 영국 총리조차도 이 트럼프의 관세 움직임을 완전히 틀린 것이다. 이렇게 불렀습니다. Mr. Starmer has carefully cultivated a positive relationship with the White House. 스타머 총리는 조심스럽게 이 컬티베이터 가꾸다로 보시죠. 가꾸어 왔다. 긍정적인 관계를 백악관과 미국과 웬만하면 좋은 관계를 가지려고 공을 들여왔다는 것입니다. 이 가꾸어 왔다는 말은 We will of course be pursuing this directly with the U.S. administration, he said in statement. 우리는 물론 이것을 미국 행정부와 직접 여기 person은 추구하다, 논의하다로 보시죠. 직접 이야기할 것이다. 직접 논의할 것이다. 라고 그가 한 성명서에서 밝혔다. Lisa Nandy, a British government minister, told the BBC on Sunday that Mr. Starmer would discuss the issue with Mr. Trump at the earliest opportunity, possibly at the World Economic Forum this week in Davos, Switzerland. 리사 난디 한 영국 정부 장관이 말했다. BBC에 일요일에 대디하라고 스타머 총리가 이 문제를 논의할 것이다. 트럼프 대통령과 at the earliest opportunity, 가장 빠른 기회에 가급적 빨리 possibly 어쩌면 세계경제포럼 스위스 다보스에서 이번 주에 있을 세계경제포럼에서 트럼프 대통령과 논의할 것이다 라고 말했다. 오늘 해설은 여기에서 마치겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 시사영어 속보